بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 1 کی اردو کی کتاب میں جو کتابیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب کا ہونا ضروری ہے، کیمبرج اسکالر سیریز، اس لیے کہ ہمارا مین ریسورس یہی ہے اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ کے پاس اردو کی عملی کتاب کا ہونا ضروری ہے، جیسے ورک بک بھی کہتے ہیں، تاکہ ہم سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا اور اس کے علاوہ دیگر سکلز پہ کام کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہوم ورک یا کسی اور مدد کی ضرورت ہے اور کسی سوال کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اپنے والدین سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ریسورس پیک بھی تیار کیے ہیں کہ جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ کین ٹیب پبلشر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے سمر پیک تیار کیا ہے کین ٹیب نے، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 9 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم میرا خاندان میں موجود سبق کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے قریبی رشتوں یعنی دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ کے بارے میں بتا سکیں۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے واقعہ یا کہانی سن کر کرداروں کو پہچان سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور ہمارا سبق ہے ہمارا خاندان۔ خاندان کہتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ داروں کو اور ان سے بننے والے پورے خاندان کو۔ یعنی ہمارے قریبی رشتہ دار کون سے ہیں؟ نانا، نانی، دادا جان، دادی جان، چچا، چچی، ابو، امی، بہن اور بھائی وغیرہ۔ یہ تمام رشتے مل کر بنتا ہے خاندان۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ بانو ہمیں اپنے کون سے رشتوں کے بارے میں بتا رہی ہے اور اس کے خاندان میں کون کون سے افراد موجود ہیں۔ سبق آپ نے غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کے خاندان میں کون کون رہتا ہے۔ میرا نام بانو ہے، یعنی بانو اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میرا نام بانو ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنے خاندان کے افراد سے ملواتی ہوں۔ خاندان کے افراد سے ملواتی ہوں۔ اس تصویر کی بات ہو رہی ہے۔ اس تصویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ بانو اسی تصویر سے اپنے خاندان کا تعارف کروائے گی۔ اس تصویر میں کرسیوں پر میرے دادا جان، یہ ہیں دادا جان، دادی جان، یہ ہیں دادی جان، نانا جان جو کہ یہاں بیٹھے ہیں، اور نانی جان بیٹھی ہیں، اور یہ ہیں نانی جان۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے دادا جان کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، دادا جان کہتے ہیں ابو جان کے ابو کو، یعنی آپ کے ابو کے ابو آپ کے والد کہلائیں گے دادا جان، اور آپ کے والد یا ابو کی امی کو کہیں گے دادی جان۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نانا جان کون ہے؟ نانا جان ہے امی کے ابو، اور نانی جان ہے امی کی امی، یعنی ابو کے ابو کو کہیں گے دادا جان اور ابو کی امی کو کہیں گے دادی جان۔ اسی طرح امی جی کی
अम्मी जी को कहेंगे नानी जान और अम्मी के अब्बू को कहेंगे नाना जान। ये तमाम रिश्ते आपने अच्छी तरह याद रखने हैं और आपने बार बार अपने अब्बू से और अपने अम्मी से पूछना है। इनके पीछे अब्बू जान और अम्मी जान खड़े हैं, यानी दादा दादी नानी और नाना जान के पीछे हैं अब्बू और अम्मी, जो कि यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। और बानो खुद कहाँ है? बानो कह रही है मैं दादी जान और नानी जान के दरमियान खड़ी हूँ। ये है बानो, और बानो ने ये कहा कि मैं दादी जान और नानी जान के दरमियान खड़ी हूँ, और हमें इस तस्वीर में नजर भी आ रहा है। अब चलते हैं घर के काम की तरफ, और घर का काम है सवाल नंबर 1। सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है इस सबक में कौन कौन से किरदार हैं? आपने आज पढ़ने वाले और आज सुने जाने वाले किरदारों के नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है दादा कौन होते हैं? सवाल नंबर 3 है अम्मी के अब्बू को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 4 है चचा किसे कहते हैं? ये सवाल आपने फिलहाल छोड़ देना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जहां तक हमने पढ़ा इससे अगले सबक में चचा का जिक्र भी है, ये हम आपको कल बताएंगे। और आखिरी सवाल है नानी किसे कहते हैं? तो सवाल नंबर 4 के अलावा बाकी तमाम सवालात आपने हल करने हैं, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप अपनी अम्मी जान या अब्बू जान या दादा जान या दादी जान या नाना जान और नानी जान से भी आप मदद ले सकते हैं। घर का काम सवाल नंबर 2, आपके घर में कौन कौन रहता है? यानी आपके अलावा आपके घर में कौन कौन रहता है, आपने उन सब के नाम दिए गए खानों में लिख देना है। अगर कम अफराद हैं तो कम के नाम लिखें, अगर ज़्यादा अफराद हैं तो आप बाकी नाम अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। सबक के बाद घर का काम और घर के काम के बाद सरगर्मियां जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार रहता है। सरगर्मी नंबर 1 है 5-5 तलबा का ग्रोह बनाएं। हर ग्रोह में से एक तालिब इल्म ऐसी कहानी पढ़े जिसमें कई किरदार हों। बाकी तलबा कहानी गौर से सुने और कहानी मुकम्मल होने पर उसके किरदार बताएं। अगर आपका स्कूल खुल चुका है तो आप यही सरगर्मी स्कूल में करेंगे, और अगर आपका स्कूल बंद है और आप घर में पढ़ रहे हैं तो यही सरगर्मी आप घर में बहन भाई और बाकी घर वालों के साथ मिलकर कर सकते हैं। आप अपनी अम्मी जान और अब्बू जान को कहें कि वो आपको कहानी सुनाएं, और कहानी में जो जो किरदार आए कहानी ख़त्म होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद आपने उन किरदारों के बारे में बताना है, और ये हमारे एसएलओ को हल करेगा। और सवाल नंबर 2 है हर तालिब इल्म कोई मुख्तसर कहानी पढ़े और जमात के सामने उसके किरदारों के मुतालिक मुख्तसरन बताए। अगर आप स्कूल में हैं तो आपने क्लास में एक कहानी की किताब लेके जानी है और पूरी जमात के सामने आपने वो मुख्तसर कहानी पढ़नी है, और कहानी के बाद उसके किरदारों के बारे में भी बताना है। और अगर स्कूलों में छुट्टी है, आप घर में मौजूद हैं, तो आप कोई भी कहानी अपने घर वालों को सुनाकर उसमें मौजूद लोगों के बारे में बताना है। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपने आज का सबक गौर से सुना होगा, आपने रिश्तों के बारे में भी सीखा होगा, और आपने ये सीख लिया होगा कि दादा दादी और नाना नानी किसे कहते हैं।
گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور آج کی سرگرمی بھی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔